салом бинандагони азиз, сӯзаҳои тоҷикистону ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо мекунем. Ман Шалои Гулхоҷа ҳастам ва нахуст таваҷҷӯҳ намоед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 27 май. дар Исфара як зан ҷароҳат бардошт. Мақомоти тоҷик мегӯянд ба сӯи ӯ сокини Қирғизистон тир кушодааст. муҳоҷир гурез ки омон омад ва ё тафсилоти тафтишу боздошти муҳоҷирон дар Фудсити, яке аз бузургтарин бозорҳои хӯроквории Москав. ва ҳукумати Афғонистон 900 толиби зиндониро раҳо мекунаду аз ин ҷунбиши исломӣ иқдоми ҷавобиро мунтазир аст. мо талаб дорем оташбас давом кунад то мардуми афғон тавонанд нафаси ором бигирад ва мо кӯшишҳо дар раванди сулҳро бо раҳоии тамоми асирон ва музокироти сулҳ такмил намоем. мақомоти тоҷикистон аз захмӣ шудани як зани тоҷик дар марзи қирғизистон хабар медиҳанд. нирӯҳои марзбонии тоҷикистон шаҳрванди қирғизистонро ба оташкушоӣ муттаҳам карданд. ин ниҳод гуфтааст ҳодиса пеш аз зуҳри 27 май рух дод. мақомоти қирғизистон ҳанӯз дар ин бора изҳори назар накарданд. идораи нирӯҳои марзбонии тоҷикистон бо нашри як изҳорот гуфт соат Бахтибеков, бошандаи ҷамоати Оқсой, ба сӯи Шукрона Шаропова, сокини 25-солаи Чорку, тир кушода ӯро аз қисмати рости баданаш захмӣ кардааст. Шаропова дар ҳолати миёнаи вазнин дар беморхонаи шаҳри Исфара бистарӣ мебошад. ҳоло мақомоти дахлдори ду давлат дар ҷои ҳодиса қарор доранд. муҳоҷирони тоҷики машғули кор дар бозори Фудсити Москав мегӯянд дирӯз дар ин бозор мақомоти интизомӣ ҳамроҳ бо нирӯҳои зудамал рейд гузаронданд. ба қавли мусоҳибони мо, ҳадаф аз амалиёт боздошти саркардаҳои эътирозӣ 10 рӯзи пеш буд. чун эътирозгаронро пайдо накарданд, муҳоҷирони беҳуҷҷатро дастгир намуданд. дар наворе ки корбарон аз ҷараёни рейд фиристоданд, дида мешавад ки чӣ гуна даҳҳо муҳоҷир аз маҳалли корашон мегурезанд. гурӯҳе аз онҳо ба хотири фирор аз тафтиш аз 3 метр баландӣ ба поён меҷаҳанд. дар бозори хӯроквории Фудсити садҳо муҳоҷири тоҷик кор мекунанд. тоҷирони бозор 16 май ба зидди боло бурдани нархи иҷораи дуконҳо тазоҳурот карда буданд. агарчи кормандони Фудсити тавонистанд сари вақт аз чанголи мақомоти интизомӣ фирор кунанд, бошандагони яке аз хобгоҳҳои Москав 20 рӯз мешавад ба истилоҳ гушнаву ташна дар 4 девори бино банд монданд. зеро даромадгоҳи хобгоҳро нирӯҳои пулис бо оҳанрабо баста постгоҳ ташкил намуданд ва касеро даромадану баромадан намегузоранд. бар зами ин аз ин маскунон ки миёнашон муҳоҷирон низ ҳастанд, пули хобгоҳро талаб доранд. гузориши настоящи времяро Каймарсиато тақдим мекунад. рӯзи 8 май дар Москав бошандагони хобгоҳи рақам 1 дар кӯчаи Пехотнийро зери карантин гирифтанд. атрофи биноро нирӯҳои пулис назорат мекарданд то касе аз он ҷо нагурезад. бархе аз истиқоматкунандагони бино ба бемории COVID-19 гирифтор шуданд. онҳоро ба шифохона бурданд ва дигаронро дар дохили бино маҳкам карданд. дар ин бино 30 муҳоҷир зиндагӣ мекунад. онҳо аксарият аз кишварҳои осиёи марказӣ омаданд, вале дар байнашон русҳо низ ҳастанд. муҳоҷирон нахостанд ки бо хабарнигарони настоящее время суҳбат кунанд. хабарнигарон тавонистанд бо Анатолий, як шаҳрванди русия ки ҳамроҳ бо муҳоҷирони дигар дар ин бино ҳоло ба карантин гирифта шудааст, тамос бигиранд. тамоми маҳсулоти хӯроквории ман пас аз 4-5 рӯз тамом шуд. ман чанд рӯз гурусна мондам. баъдан дар фикри роҳҳои пайдо кардани хӯрокворӣ шудам. рақами телефони волонтерҳоро пайдо кардам ва онҳо моро ба хӯрока таъмин карданд. анатолий дар сохтмонҳо кор мекард. ӯ мегӯяд аз бастани бино қаблан онҳоро касе огоҳ накарда буд. ӯ тасаввур ҳам намекард ки якбора 1 моҳ наметавонад аз хобгоҳ берун равад. онҳоро то 31 май дар бино маҳкам карданд. маводи ғизоие ки барои чанд рӯз харида буданд, кайҳо тамом шудааст. баъдан мушкили дигаре пеш омад. коменданти хобгоҳ аз муҳоҷирони бандшуда пули кати хобро талаб кард, чун муҳлати пардохти қаблии онҳо гузашта буд. вале Анатолий дигар бо худ пуле надошт ва бо сабабҳои маълум аз дари хобгоҳ берун рафта наметавонист. дар ҳоле ки маъмурияти хобгоҳ дар фикри ин мушкили муҳоҷирон буд, Анатолий ба наздиконаш дар шаҳри Омск занг зад ва онҳо барояш як миқдор маблағ фиристоданд. вале ҳоло Анатолий намедонад ки ин маблағро чӣ гуна пас мегардонад. вай аз он нигарон аст ки пас аз 1 моҳи ҳозир нашудан ба кор ӯро ихроҷ мекунанд. ягон санаде ҳам барои ин ки дар карантин қарор дошт ба ӯ дода нашудааст.
حقوقشناسان مرکزی اگارم میگویند این یک نوع قانون شکنی از طرف مقامات مسکو است. چرا آنها تشخیص تست برای کرونا ویروس نگرفتند؟ آدمان را البته ممکن است که با یگان شیوه دور از جامعه در انزوا نگه داشت، ولی این همه باید 100% در دایره قانون باشد. ولی طبق قانون یک بار آدمان را گرفته یک جا بستن و اجازه حرکت ندادن منع است. اناتولی تا حال با هر راه توانست که مشکلات خود را در مورد تأمینات با خوراک و جای خواب حل کند. اکنون او باید تلاش کند که جای کارش را حفظ نماید و در نزد کارفرما اثبات کند که او کارگریز نیست و غیر خواهش خود یک ماه کار نکرده است. بینندگان عزیز، تا این دقیقه برنامه ما درباره مجروح شدن یک زن توجیک در مرز با قرقیزستان و برگزاری رید در بازار فودسیتی مسکو معلومات دادیم. عاید در انزوا قرار دادن دهم مجیر در یکی از خوابگاه‌های پایتخت روسیه گزارش داشتیم و حالا یک آگاهی پیشکشش ما می‌گردد و بعداً برنامه را با گزارش‌های دیگر پی می‌گیریم. با ما بمانید. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دیشب در عرفه خاتمه‌یابی آتش‌بس 3 روزه به مناسبت عید فطر حکومت افغانستان یک گروه بزرگ طالبان را از زندان‌هایش رها نموده از طالبان دعوت کرد که آتش‌بس را تمدید کنند. رهایی طالبان محبوس و سربازان ارتش افغانستان یکی از شرط‌های اساسی آغاز مذاکرات حکومت این کشور با جنبش اسلامی مذکور است. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد. شام 26 می حکومت افغانستان از طالبان دعوت کرد آتش‌بس 3 روزه به مناسبت عید فطر را تمدید نماید. در عین زمان حکومت افغان یادآور شد که برای اولین بار 900 طالب محبوس را از زندانهایش رها می‌کند. من خیلی خوشحالم که از زندان رها شدم. این اقدام خوب برای تحکیم صاحب اختیاری اسلامی و آغاز مذاکرات صلح میان افغان‌ها می باشد. خوشحالم که این عمل به کشورمان صلح می آورد. رهایی محبوسان بخشی از پیمان ایالات متحده آمریکا و طالبان است که ماه فوریه در قطر به امضا رسید. آخر هفته گذشته طالبان ابراز داشتند که در دوام 3 روز عید فطر آتش‌بس را رعایت خواهند کرد. حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا از این تشبس خوش پذیرایی نمودند. ما طلب داریم آتش‌بس دوام کند تا مردم افغان توانند نفس آرام بگیرد و ما کوشش ها در روند صلح را با رهایی تمام اسیران و مذاکرات صلح تکمیل نماییم. شرط آزادشوی طالبان محبوس بازگشت آنها به حیات آسایشته بوده است. طبق دستور پیشوایانمان که در پیمان ذکر شده است ما به میدان جنگ بر نمی گردیم. ما فرمان رهبران را اجرا کرده به حیات آسایشته روی خواهیم آورد. ماه گذشته حکومت افغانستان پیشنهاد کرده بود که در طول ماه شریف رمضان آتش‌بس جاری شود، ولی طالبان افغان این تشبس را قبول نکردند. هفته‌های اخیر برخوردهای نیروهای حکومتی افغانستان با طالبان شدت یافتند و حکومت در جواب به یک چند حمله مرگبار اعلان کرد که تصمیم گرفته است بر ضد طالبان حمله راه اندازی کند. روند آزاد نمودن محبوسان و اسیران ماه اپریل آغاز شد، ولی بحث و تلاش میان طرفها زیاد بود. بر پایه سازش قطر همچون پیش شرط آغاز مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان، مقامات کابل باید 5000 طالب را از زندانها رها کنند. طالبان در نوبت خود عهدهدار شدند که 1000 افسر و سرباز امنیتی اسیر افتاده را آزاد نمایند.
از افغانستان برمیگردیم به تاجیکستان. در نویه وخش کشاورزان از یورش ملخ‌ها به داد آمدند. تقریبا هر سال سیله ملخ‌ها به دهقانان تاجیک دردسر می‌آفرند و حاصل زمین‌هایشان را نیست می‌کنند. متخصصان بر اینند که این ملخ‌ها از آن سوی مرز به تاجیکستان می‌گذرند. قبلا در خط مرز دارو می‌پوشیدند که حد ناکافی آن امروز پیش پنجشوی این حشرات زیان آور را نمی‌گیرد. آرزوی کریم در این باره گزارش دارد که آن را با هم در تقدیم میرزا نبی خالقزاد تماشا می‌کنیم. این سیله ملخ‌ها در وادی وخش به ده‌ها گکتار زراعت دهقانان ضرر جانکاه رسانده است. سید جعفر که الکی قسمی از زراعتش را از دست داده است نگران است که حاصل باغ و باقی مانده کشتش را هم ملخ‌ها از بین میبرند. اینجا در مال میگو کن اینا کم بیشتر 6 سانتی متر 6 سانتی متر بالا بود. اینا اون طرف شد بینه نوز رفته اون طرفش معلومه که خوردگی در کجای نخورده چه رفته شده. کشاورزان میگویند که ملخ امسال نظر به سالهای گذشته بیشتر و کلانتر است. الکی به خوردن برگ و حاصل انگور آغاز کردند. عبدالنظر سعید با قرض بانک در 1.5 گکتار پالیزی کشت کرد ولی از حمله ملخ همین بوته‌های بی‌برگ باقی مانده است. من امید داشتم که همین زمینی که آبیاری کردیم به طریق قرض از همین محصولات خوب به دست آورده و قرضهای خود را میسپاریم، اما این ملخ همه را نیست نابود کرد. کشاورزان میگویند از حساب خود ملخ‌ها را با دارو محو میکنند اما دوباره سیله این حشرات پیدا می شود. از مقامات کمک خواستند ولی تا حال نتیجه نداده است. مقامات ناحیه وخش از حمله ملخ اظهار نگرانی کرده گفت که در منطقه های گوناگون با نیروی مردم و زهرپاشی بر ضد ملخ مبارزه میبرند. کشاورزان میگویند که تا ملخ را نیست میکنند حاصلشان هم از بین میرود. حمله ملخ به کشتزارهای ختلان در حالی است که نیرو و داروی زهر بیشتر به پیشگیری از سرایت کرونا ویروس صرف می شود. حالا در بیش از 100 گکتار چراگاه ختلان ملخ مراکشی پیدا شده است که بعد کمبود علف وارد زمین‌های کشاورزی شدند. کشاورزان میگویند اگر مقامات سری وقت چاره ناندیشد امسال امنیت آذوقه‌واری زیر سوال می رود. در جنوب تاجیکستان میمانیم که در آنجا یک هیکلچه بودو را کشف کردند. نیمه هیکل بودو از بالای قلعه زولیزر در حال پیدا شد که باستانشناسان 6 سال پیش از عمق 10 متر زیر خاک گوری 2.5 متره انسان و همین گونه چند عدد هیکلچه های بودو را پیدا کرده بودند. تفصیلات از محمود جان رحمتزاده. این هیکلچه بودو را یک ساکن ناحیه فرخور از بالای قلعه زولیزر پیدا کرده به آثارخانه ناحیه سپرده است. نیم پیکره ضمن کندن خندق روی خاک برآمده است. عزیزالله مرادوف مدیر آثارخانه ناحیه فرخور میگوید در گذشته نیز چندین هیکلچه از حدود ناحیه پیدا شده است، اما هیکلچه بودوی نو از آنها فرق دارد. این بودویی که امروز پیدا شده است از سنگ تراشیدگی است. آن بودویی که پیدا شده بودند از کلال آفریده شدگی بودند. برای همین موجودیت این خواسته است و قدیمه است و ما در نظر داریم که دوره‌های هخامنشی‌ها این چیز وجود داشته است. مرادو میگوید تا امروز در قلعه زولیزر کافتکاوهای وسیع باستانشناسی انجام نشده است و این بازیافت باید بهانه دیگری باشد برای گذراندن کارهای تحقیقاتی در این موضوع. پیش از این باستانشناسان آمده در نتیجه کافتشوهایی که شرف میکردن اندک کنده ما باز مانده میرفتند و امروز تا حاضر یگان گونه شرف کنده شدگی نیست و از طرف باستانشناسان کشوده شوی هم شدگی نیست و در این باره تصوراتی کم هست در باره زولیزر. باستانشناسان پیدا شدن هیکلچه بودو را در فرخور به نفوذ داشتن دینی بودویی در این مکان می‌دانند. ضمناً مسئولان آثارخانه فرخور میگویند که تا امروز در قلمرو ناحیه 52 مکان تاریخی ثبت کردند که کلانترین آنها قلعه تاریخی زولیزر است که 70 گکتار را تشکیل می‌دهد. ناحیه فرخور در 180 کیلومتری جنوبی دوشنبه پایتخت تاجیکستان جایگیر بوده با ولایت تخار افغانستان هم مرز است. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای آشنایی با خبرهای نو از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید.
گزارش روز و نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب گذاشته می شود. صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال می باشم. من فردا صبح با وقت همه شما رو در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خدا نگهداری هر یک شما از ما باشد.